에볼라 확산으로 고통받는 라이베리아. 예수님의 사랑을 전하며 에볼라 위기에 대응하는 라이베리아 교회들을 소개합니다. 각자의 성향과 잠재력을 통해 하나님이 주신 길을 찾아주는 안내자, 김진 진로교육 전문가를 만나봅니다. 문화산책 스토리, 한 주간 기독교 문화가 소식을 전합니다. 안녕하십니까? 유관재 목사입니다. 지난 토요일부터 인천에서는 장애인 아시안게임이 열리고 있습니다. 42개 나라에서 6천여 명의 선수들이 땀을 흘리고 있는데요. 올림픽에 나오기까지 그분들의 노력이 얼마나 컸을지 잘 알고 있기 때문에 더욱 큰 응원의 박수를 보내고 싶습니다. 오늘과 내일 가장 많은 경기가 열리는데요. 우리나라 선수들의 선전을 기대해 봅니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 10월 22일 수요일입니다. 어제도 전해드렸죠. 서아프리카 지역의 에볼라 위협은 지금도 그치지 않고 있는 상황인데요. 그럼에도 불구하고 이곳에서 도움의 손길을 펼치고 있는 교회와 단체들이 있다고 합니다. CBN 뉴스에서 자세한 소식 전해드립니다. Spend time with Alison Dole, and soon Let us pray. Father, in the name of Jesus, we want to thank you today. you hear the cry of a Liberian pastor determined to bring hope to his community and country gripped with fear. We've come to share the love of Jesus with you and say that Ebola is real. On Tuesday morning, Pastor Dole, along with dozens of church members and volunteers from Operation Blessing, canvassed a village south of Liberia's capital city Operation Blessing International, who have come to identify with the Liberians in their own way to say Jesus loves us and we all can fight Ebola together. carrying buckets and supplies to make chlorine water. The key to fighting this deadly disease, awareness and prevention. Operation Blessing is partnering with numerous local churches, especially in the small towns and villages of Liberia. Today they're handing out buckets with the message, stay safe from Ebola. They drop in a few drops of chlorine, fill it up with water, and then they distribute these. We are giving you a bucket so that your customers, as they come to eat bread and whatever, will wash their hands before they are served, so to prevent them from the virus. Pastor Dole's church is in this village. He says the majority of folks living here are poor and cannot afford the basic yet critical supplies. I'm happy because I got a bucket to prevent the disease. Around the corner from the village, People with Ebola, people suspected to have Ebola, are stigmatized by their friends, by their neighbors. There's so much fear. No one wants to be around them. another team led by Operation Blessing's David Darg You got the oil? Okay, let's go. is bringing sacks of rice, oil, flour, sugar, and other supplies to families in quarantine. Because they're not able to go out and get supplies, and no one's brave enough to bring them the supplies. Their friends and neighbors don't want to go near them. We can't take it to the house, so we're going to leave it on the step here for them. Exercising caution, Thank you for your generosity. Of course, brother. We are in appreciation. Yeah, we understand. Highly appreciated and knowledgeable of your generosity. this man's daughter and her ex-husband died last week from Ebola. Thank you. So you're not alone. We're here with you. We're never alone. We got Jesus with us. Amen. Yeah. Amen. Keeping some distance away, CBN News talked to his grandchildren, 15 and 6, orphaned by Ebola. Now to be taking care of her, just to stay home and ask God to grant me a successful life. You miss your mom? Yeah? I'm so sorry. This is the sad reality of life in the Ebola hot zone. An invisible enemy that continues to claim lives and bring untold heartache for thousands of families. For aid groups like Operation Blessing, it's all about prevention, awareness, and helping those caught in Ebola's deadly strain. George Thomas, CBN News, Monrovia, Liberia. 어려움이 있는 곳에 필요한 나눔과 도움, 늦지 않게 전달되기를 바랍니다. 자, 이번에는 선교 현장 소식 전해드리는 시간인데요. 오늘은 이스라엘로 가봅니다. 이강근 목사님 전화 연결되어 있습니다.
목사님 안녕하세요. 안녕하세요. 영국 의회가 지난 13일 팔레스타인을 국가로 인정한다는 동의안을 통과시켰다는 소식이 있었습니다. 영국 정부는 좀 조심스러워 보이는 입장인 것 같은데요. 이런 과정들을 어떻게 해석해 볼 수 있을까요? 우선 이제 가장 큰 우려 또는 이슈는 이제 영국이 하원 의회에서 이제 통과시켰다고 하는 것인데요. 예. 이 적어도 이스라엘과 팔레스타인 요르단 문제에 관해서는 영국이 이미 46년까지 한 20여 년간 식민 통치했던 지역이기 때문에 네. 영국의 책임 또는 영국의 결정이 가장 결정적일 수 있기 때문에 염려가 되는 겁니다. 그런데 왜 유럽 국가들이 이런 문제들로 자국 내에서 투표에 붙이게 되는 건지도 궁금한데요. 왜 그러죠? 그렇죠. 사실은 그 유럽 연합이라고 하는 그 정치적인 창구가 있는데도 불구하고 예. 각국의 자국에서 이런 일이 진행되는 것은 이제 한편으로는 이제 조심하는 것이고요. 예. 또 한편으로는 유럽인들의 의지를 이제 반영하는 것이죠. 결국 예. 이스라엘 압박령인데 유럽 연합에서 바로 팔레스타인 국가를 인정하는 것은 누가 봐도 사실 이른감이 있다고 하는 것이죠. 그래서 사실 이 팔이 독립한다 하더라도 이스라엘의 동의나 그 협조 없이는 사실 불가능하다는 것이 아주 현장에서는 이미 알려진 일입니다. 현재 팔레스타인을 국가로 인정하는 나라가 훨씬 더 많죠? 특히 팔레스타인을 이제 국가로 인정하는 것이 많긴 한데 네. 또 실질적으로 키를 쥐고 있는 그 열강들은 아직 그 인정을 하지 않고 있죠. 예. 인정하고 있다는 건 어떤 의미가 되는 겁니까? 사실은 뭐 인정하고 있는 134개국의 그 여러 그 국가마다 의미가 있을 텐데, 네. 물론 여기에는 이제 이 정치적인 이해를 달리하는 거대한 두 집단 간의 알력이고요. 예. 예를 들어서 반이스라엘이나 친아랍국들은 이제 찬성하고요. 네. 또 친이스라엘이나 반아랍국들은 네. 이제 반대한다고 하는데 사실 이 반대한다고 해서 팔레스타인 독립을 막는 건 아니고요. 예. 이제 중요한 거는 이제 이 팔레스타인이 독립할 준비, 또 뭐 이스라엘의 현실을 보면 사실 팔레스타인은 모든 국경이라든지 경제, 예. 이런 것들이 이스라엘에 의존해 있어요. 그래서 예. 반드시 이스라엘과 협상을 통해서 이제 독립을 해야만이 예. 국가다운 이제 국가로 가지 않나 이제 그런 문제입니다. 예. 사실 팔레스타인의 국가 인정 문제는 이스라엘과의 오랜 분쟁의 핵심 사항이 아닙니까? 팔레스타인을 이스라엘이 이제 독립을 막고 있는 것처럼 보이긴 하는데 이스라엘 내부에서도 이미 그 투 스테이트 솔루션, 즉 두 국가는 이미 이스라엘도 기본 방침으로 가지고 있고요. 예. 조금 전에도 말씀드렸지만은 이제 팔레스타인이 독립을 하기 위해서는 이제 국경 문제라든지 네. 또 이스라엘의 안보 확보 문제, 네. 또 팔레스타인이 스스로 설 수 있는 경제적 문제 등이 서로 이제 해결이 돼야 된다 이런 거죠. 그래서 예. 이제 팔레스타인은 이스라엘과 협상이 안 되니까 네. 이제 포기하고 바로 국제사회로 간 것인데요. 예. 그래서 이제 진정한 안정, 또 팔레스타인의 그 안정적인 독립을 위해서는 예. 이 이스라엘과 협상을 거쳐야 된다는 것이고 이번에도 그 영국 정부는 반대하는 것은 아니다. 그러나 예. 적절한 시기가 되면 우리도 인정할 것이다. 이렇게 이제 마무리를 했습니다. 예. 그러니까 이스라엘 입장에서는 이 군사적으로 이 안정적인 것 이거 그리고 또 팔레스타인 입장에서는 또 경제적인 안정 이것이 필요한 거라고 생각이 되네요. 그렇죠. 예. 성사님 오늘 또 이렇게 귀한 좋은 소식 고맙습니다. 감사합니다.
내가 하고 싶은 일이 아니라 하나님이 내게 주신 계획을 알고 그것을 이루어가는 인생이라면 얼마나 행복한 인생이 되겠습니까? 삶의 은혜를 함께 나누는 시간 테마 인터뷰 그레이스. 오늘은 하나님 안에서 답을 찾도록 길 안내자가 되고 있는 진로 교육 전문가 김진 대표를 만나보겠습니다. 입시 경쟁에서 자유로울 수 없는 현실. 이 세상을 살아가는 나에게 하나님은 어떤 계획을 갖고 계실까? 나는 무엇을 가장 잘할 수 있을까? 그 해답을 찾기 위해 달려온 길. 진로교육 전문가 김진 대표가 단어조차 생소했던 교육 컨설팅이라는 분야에 인생을 걸기로 한 지도 벌써 15년이 훌쩍 넘었습니다. 쉽게 말하면 교육 컨설팅이라는 게 자기의 잠재력과 성향이 사람들이 얼굴이 다 다르잖아요. 그리고 직업들이 다 다양하잖아요. 그죠? 그러니까 직업들이 다양한데 어떤 사람은 직업을 잘하고 어떤 학생들은 자기의 진로를 또 잘 알고 그러니까 얼굴이 다 다르듯이 고유한 개성과 잠재력 성향을 다 물려줬거든요. 그걸 찾아가면 쉽게 갈 수 있고 그걸 찾아주는 일이 교육 컨설팅입니다. 이 교육의 길과 하나님의 길은 결국은 같거든요. 깊이 들어가면. 그래서 그 성향과 잠재력 하나님이 주신 것 그거는 믿지 않는 분들이나 믿는 분들에게 동일하게 다 주셨거든요. 믿지 않는 분들은 잘 모르거든요. 일단 하나님이 아버지시라는 걸 잘 모르잖아요. 그래서 그거를 알려주고 싶은 거가 제 김준규 교육감의 취지고 하나님이 주신 성향과 잠재력, 귀한 교육의 사명들을 일깨워줘서 세상 사람들은 하나님께로 돌아오게 하고요. 그 다음에 교회에는 하나님이 주신 성향과 잠재력을 통해서 귀한 사역과 사명을 감당하게 해서 하나님의 나라를 더 확장하는데 그런데 좀 쓰임 받기 위해서 제가 설립을 김진규 교육감을 그렇게 해왔고 지금까지 그런 일을 걸어오고 있습니다. 크리스찬으로 이렇게 하다 보니까 일을 하다 보니까 이게 교회에도 하나님이 주신 사명인데 하나님 주신 성향이나 잠재력을 찾아가고 그런 교육적 사명을 감당해야 되는데 내가 좀 더 공부를 하고 또 교회에도 이걸 알려야겠구나 크리스찬으로서 이제 낮에는 이 교육 현장에 있고 또 야간에는 신학대원을 다니면서 좀 깊이 알아야겠다라는 목적으로 제가 목회학을 석사를 좀 공부하고 있고 교회 교육이 좀 달라져야 되지 않나 그런 걸 느낍니다. 왜 그러냐면 제가 이제 그 고등부 교사로 섬기면서 처음에 출석부를 받았거든요. 그러니까 12명 정도가 찍혀 있더라고요. 그래서 애들이 좀 제법 되는구나. 그래서 처음에 이제 또 가가지고 딱 봤더니 애들 봤더니 달랑 4명이 있는 거예요. 그래서 제가 이걸 어떻게 해야 되나. 그래서 공과 공부 끝난 다음에 진로 상담을 해줬어요, 애들을요. 그랬더니 학업 문제, 또는 진로 문제, 이성 문제, 또 신앙 부분도 고민하는 아이들도 있어요. 그래서 이 아이들은 실제로 고민하고 있습니다. 그런 면을 도와주면은 아이들이 교회에 정착하기도 쉬워하고 그다음 신앙으로 나가기도 쉬워져요. 왜냐면 하나님이 그런 것도 같이 안에 해결해 주니까 교회 안에서 고민도 들어주고 하다 보니까 그래서 그게 전도도 될 수 있고 아이들의 신앙 성장에도 도움이 되거든요. 평소에는 얘기하기 어렵거든요. 교회 선생님들이 애들이 마음을 안 열어요. 근데 너는 너 예전 보니까 바이올린 아니면은 뭐 피아노를 잘 치던데 이렇게 얘기하면서 하면은 아이가 마음도 열고 쉽게 더 접근할 수 있고요. 사실 그동안의 교회 교육이 공과 공부만을 교회 교육이라고 생각하고 진로 교육이라고 하는 부분은 세상에 있다 이런 생각을 가지고 있었거든요. 그렇지 않습니다. 진로 교육만큼은 하나님의 교육이랑 교육 방식은 완전히 똑같거든요. 이건 세상에 있지만 세상에도 지금 막 시작한 지 얼마 안 됐고 우리 교회 교육이 제일 감당할 수 있고 크리스찬의 교사분들이 정말 잘할 수 있는 분야거든요. 크리스찬 교사분들이 기도로서 영혼의 뜨거운 사랑이 있기 때문에 한 영혼 한 영혼을 사랑하기 때문에 이 진로교육 취지가 맞아요. 그래서 교육이 하나님이 주신 잠재력을 찾으면 교육이 쉬워집니다. 하나님의 계획을 누구나 다 만들어 놨거든요. 그래서 학부모님들이나 교사분들의 역할은 그 하나님의 계획을 발견해 주면 돼요. 그러면 스스로 찾아가게 되어 있습니다. 내가 눈먼 자들의 눈을 밝히며 갇힌 자를 감옥에서 이끌어내며
흑암에 앉은 자를 간파하면서 나오게 됩니다. 세상에 많은 사람들이 하나님의 사랑 그리고 하나님의 교육을 잘 알아서 고통에서 벗어날 수 있도록 도와주고 그들이 이 좋은 교육을 통해서 하나님을 잘 알게 되고 또 이 크리스찬들이 또 하나님이 각자에게 준 성향과 잠재력 각자의 소중한 하나님의 꿈 이걸 다 심어 놓으셨거든요. 그걸 알아서 행복하게 자기 사역과 그 다음에 재능을 발휘해서 행복하게 하나님 나라를 잘 확장할 수 있는데 제가 쓰임 받는 게 사명이고 또 기도제입니다. 내가 하고 싶은 것이 아니라 하나님이 나에게 주신 성향을 잘 발견해서 그 꿈을 이루어드리는 삶. 자신의 길을 찾는 모든 이들에게 그 길의 안내자가 되는 것이 김진 대표의 교육 철학이자 가장 큰 삶의 목적입니다. C채널 매거진 굿데이는 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 언제나 참여하실 수 있는데요. 방송에 관한 좋은 의견이나 제보하실 내용이 있으시면 지금 화면 아랫부분에 전화번호와 이메일이 나가고 있습니다. 여기로 연락 주시면 저희가 프로그램을 만드는 데 적극 반영하도록 하겠습니다. 자, 이번 뉴스는 교계 뉴스를 전해드리는 시간입니다. 세계적인 기독교 저술가이자 영성가인 필립 얀 씨가 우리나라를 찾았습니다. 2000년대 이후 침체기에 접어든 한국교회의 미래에 대한 조언을 아끼지 않았다고 합니다. 자세한 소식 최은원 기자가 보도해 드리겠습니다. 지난 16일 기자간담회에서 만난 미국 기독교 저널리스트 필립 얀 씨는 5년 전 내한했을 때보다 한국교회 리더들의 걱정이 많아진 것 같다며 운을 뗐습니다. Concerned about the next generation who do not seem as interested in the church as the previous generation. 필립 얀 씨는 다음 세대의 무관심과 목회자의 스캔들 등 교회의 추락은 미국에서도 똑같이 겪고 있는 문제라며 교회는 고통받고 소외된 사람과 함께하는 그리스도인만의 삶의 방식을 세상 사람들에게 보여줘야 한다고 조언했습니다. 최근 방문했던 주사랑 공동체의 베이비박스를 예로 들기도 했습니다. Not to stand on the street corner and denounce how evil society is, but through our own lives to demonstrate a better way to live. 또한 기독교인들이 사회에서 해야 하는 역할로 인종차별과 같은 정치 문제에 적극적으로 참여해야 한다고 강조했습니다. 정치인들은 백인이 흑인을 레스토랑이나 호텔에 들여보낼 수는 있어도 흑인을 사랑하게 만들 수는 없다면서 교회는 정치인들이 할 수 없는 일들을 해야 한다고 전했습니다. 기자간담회에 동석한 부인 자넨 얀 씨 여사도 교회는 고통받고 있는 사람들과 항상 함께해야 한다며 특히 세월호 참사에 대한 한국교회와 언론의 추모는 지속돼야 한다고 조언했습니다. Not to preach at the families, simply to say we remember and we honor your loss. 그 밖에도 얀 씨는 기독교인들이 때로는 영적으로 혹독한 시기를 보내기도 한다며 포기하려는 사람들에게 교회가 힘이 돼줘야 한다고 강조했습니다. 믿음의 경계선에 선 사람들을 대변하며 거침없이 물음을 던져온 필립 얀 씨. 양적 성장 이후 침체기에 접어든 한국교회에도 깊은 메시지를 전하고 있습니다. C채널 뉴스 최은원입니다. 그 밖의 소식들 정의민 기자가 전해드립니다. 기독교 대한감리회 전용재 감독회장을 대상으로 신기식 목사 등 2명이 서울중앙지법에 신청한 감독회장 직무집행 가처분이 기각됐습니다. 한편 이번 소송은 전용재 당시 감독회장 후보의 선거 기간 중 후보 단일화 담합 의혹 등을 제기하며 지난 5월 신청한 것입니다. 국내 최대 규모의 CCM 오디션 가스펠스타씨 시즌4가 지난 9일부터 11일까지 치악산 명성수양관에서 열린 멘토링 캠프를 통해 본선 무대에 진출할 탑10을 선발했습니다. 80개 팀 104명이 참가한 멘토링 캠프에는 5명의 멘토가 전하는 코칭과 조별 미션 등의 프로그램이 펼쳐졌습니다. 생방송으로 진행되는 본선 무대는 다음 달 28일 열리며 가스펠스타씨 시즌4 정규 방송은 오는 31일 저녁 6시부터 매주 방송될 예정입니다.
한 주간의 문학의 소식 박여명 아나운서와 함께 만나보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네. 요즘 한국교회 가장 큰 이슈가 아마 이단 문제인 것 같아요. 네, 그렇습니다. 마치 거대한 파도처럼 우리에게 몰려오고 있다 그런 느낌을 드는데 네. 이단에 관한 그러한 신간을 준비해 오셨다고요? 네, 맞습니다. 최근에 세월호 사건이 발생하면서 이 이단 문제가 단순히 교리뿐 아니라 이 사회적 문제를 야기할 수 있다는 그런 우려가 계속해서 확산이 되고 있는데요. 이단 문제에 대한 모든 것을 다루고 또 이와 함께 해결책을 제시하는 탁재일 교수의 신간이 출간됐습니다. 제가 탁재일 교수를 직접 만나봤습니다. 국내에서 가장 영향력 있는 이단 전문가로 활동하고 있는 탁재일 교수의 신간 이단이 출간됐습니다. 어느 때보다 이단 문제를 해결해야 한다는 사회적 공감대가 강하게 형성되어 있는 이때 탁재일 교수는 교회사적인 관점에서 이단 문제를 바라보며 그 원인을 짚고 있는데요. 성서 속의 이단, 한국 기독교 역사 속의 이단, 최근 등장한 이단들의 종류와 특징 등을 포괄적으로 다루며 이단 문제에 접근할 수 있도록 돕고 있습니다. 제가 이제 교회사를 전공하는 신학자이다 보니까 기독교 이단의 역사를 교회사적인 관점에서 바라보고자 노력을 했고, 특별히 그 안에 보면 우리가 부인할 수 없는 하나의 메시지는 이단들은 어느 시대이든 늘 생겨나고 소멸해 갔지만 주님의 교회는 영원하고 주님의 교회는 그런 이단들의 도전에 대해서 늘 승리했다라고 하는 메시지를 좀 책에 담고자 했습니다. 탁 교수는 한 시대의 이단에 대해 연구할 때 교회가 잃어버리고 있는 기독교적 정체성이 무엇인지를 알 수 있다고 말합니다. 이단의 주장과 활동을 통해 교회가 회복해야 할 정체성이 무엇인지를 함께 고민해야 한다는 것이죠. 그래서 이단과 교회라는 두 가지 키워드를 선택했습니다. 교회가 성장하면서 교회가 그 정체성을 잃어갈 때 이단들이 늘 생겨나면서 자신들을 마치 타락한 교회의 대안 세력인 것처럼 세상을 향해서 선전하고 또 사람들을 미혹하고, 그래서 자리매김을 해왔던 것이 교회 역사에 나타난 이단들의 역사인 것 같아요. 그렇기 때문에 건강한 교회가 교회답고 그 교회의 정체성을 갖고 있고 교회다울 때만 이단들에게 효과적으로 대처할 수 있다는 것이 성경과 교회 역사의 교훈이라고 생각을 합니다. 한국의 초기 교회사에서부터 이어진 이단의 영향력이 갈수록 커지고 있는 현실. 하지만 탁재일 교수는 지금까지 단 한 번도 교회가 이단에 무너진 적이 없다는 점을 강조하며 이단은 연구하고 해결해야 할 대상일 뿐 두려워해야 할 대상이 아니라고 말합니다. 사실 우리가 이단 문제를 느낄 때마다 떠올리는 것은 두려움, 걱정, 염려 이런 단어들이거든요. 근데 성경과 교회 역사가 우리에게 분명하게 얘기해 주는 것은 물론 이단 문제로 인한 피해들이 우리들에게 있고, 하지만 이런 이단 문제가 우연적인 문제가 아니라 주님 다시 오실 때 세상 마지막 때의 징조가 바로 이단 문제이고, 교회는 이단에 대해서 결코 넘어지지 않고 늘 승리했다는 메시지가 성경과 교회 역사 안에 담겨 있거든요. 무엇보다 탁 교수는 이단 문제를 상식이나 논리로 이해하기는 어렵다고 말합니다. 피해자의 눈으로 이단 문제를 바라볼 때만이 이단 문제의 본질과 위험성을 명확하게 볼 수 있고 앞장서서 이단과의 선한 싸움을 하게 된다는 것이죠. 더 나아가 정죄나 분리를 넘어선 치유와 회복을 위한 공동체로서 이단 문제에 대처해야 한다고 강조합니다. 이단에 빠졌던 분들이 이제 교회로 돌아오십니다. 근데 그분들한테 나타나는 현상은요, 이단이 싫어졌으니까 교회가 좋아지는 것이 아니라 이단도 싫고 교회도 싫어지는 현상이 일반적으로 나타나게 되거든요. 그때 교회가 문턱을 높이고 그분들을 받아들이지 않는다면 그들은 또 다른 이단의 피해에 빠질 수밖에 없습니다. 그러니까 잘못된 이단으로부터 돌아오는 분들을 위해서 교회 문을 활짝 열어놓고 문턱을 낮추고 그분들이 우리 다시 그리스도에게 돌아와서 참된 복음 가운데서 신앙생활을 할 수 있도록 교회 공동체는 늘 열린 마음으로 정죄나 분리를 넘어선 치유와 회복을 위한 공동체로 이단 대처에 관심을 가졌으면 하고요.
무엇보다 탁 교수는 우리가 놓치지 말아야 할 것이 있다고 말합니다. 이단 예방과 경계, 그 대처 방안을 넘어서 교회를 바로 세우기 위한 노력이 뒤따라야 한다는 것이지요. 사회가 구원파를 비판한다고 해가지고 그것이 우리 기성교회에 대한 지지를 표시하는 건 분명히 아니라는 점을 우리가 기억해야 될 것 같습니다. 이런 사회의 비판은 빛과 소금의 역할을 하지 못하는 교회를 향한 부메랑이 되어서 언제든지 교회를 향할 수 있다는 메시지를 역시 이 세월호 사건이 동시에 우리에게 주고 있는 거거든요. 그래서 이 사건을 통해서 우리 교회가 더욱더 새로워지고 이단 대처에 대한 힘을 우리가 갖고자 하는 것을 실패했을 때 교회는 또 다른 어려움을 겪을 수 있다고 생각을 합니다. 만일 착한 이단과 나쁜 교회가 있다면 한국 사회는 어느 쪽을 더 선호할까요? 교회 개혁과 이단 대처는 동전의 양면과도 같다고 탁 교수는 말합니다. 무엇보다 교회의 건전성을 잃지 않으면서 용기를 가지고 이단에 대처할 때 우리는 그리스도의 이름으로 승리할 수 있을 것입니다. 주님의 교회는 이단의 도전에 대해서도 넘어진 적도 없고 주님의 교회는 늘 영원하고 늘 승리하는 교회이거든요. 아무리 어려운 이단으로부터의 도전을 받고 힘든 상황에 있다 하더라도 우리는 마침내 승리할 수 있다고 하는 그런 믿음을 놓지 않았으면 좋겠다는 그런 소망의 메시지를 이 책에서 발견하셨으면 그 이상 소망은 없겠습니다. 이단의 실체와 한국교회를 향한 복음적 대안, 탁지일 교수의 이단이었습니다. 네, 이단에 대한 아주 전반적인 이해를 돕는 아주 좋은 책인 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 사실 우리가 이단 문제에 대해서는 크게 공감을 하지만 그 문제에 대처하기는 조금 어려운 것 같은데요. 한국교회와 성도들에게 큰 도움이 되는 책일 거라는 생각이 듭니다. 네, 계속해서 문학의 소식 전해드릴게요. 세계적인 CCM 보컬 그룹 아발론이 한국을 찾습니다. 오는 11월 8일 오후 7시 30분 세종대학교 대양홀에서 내한 공연을 가질 예정인데요. 이번 공연에서 아발론은 국내외 최고의 라이브 세션과 아발론 밴드가 호흡을 맞춰 아발론의 히트곡들을 선보일 예정이라고 합니다. 또 미래의 아발론을 꿈꾸는 한국의 젊은 예배자들과 함께하는 무대도 예정돼 있어 기대를 모으고 있습니다. 크리스천 전문 연출가들이 모여 교회의 문화사역 방향과 콘텐츠를 제시하는 오병이어 페스티벌이 11월 3일부터 30일까지 압구정 바라아트홀에서 열립니다. 작은 교회 세우기를 목표로 한 2014 오병이어 페스티벌은 시설이 미비한 작은 교회에서의 공연을 고려해 최소한의 무대를 기획 제작, 3인극 작품들을 선보입니다. 송라이터 연평안과 기타리스트 김종환, 보컬리스트 조찬미가 함께하는 첫 번째 콘서트 같이 걸어가기 시작이 오는 10월 23일 나니아의 옷장에서 펼쳐집니다. 주님과 함께 또 신앙의 길을 걷는 이들과 함께 걷는다라는 의미를 가진 시작 콘서트는 삶 가운데 경험한 하나님의 이야기와 노래를 들려줄 예정이라고 합니다. 레위지파 스캇브레너 목사의 예배자 학교가 오는 11월 18일과 20일 판교와 부산에서 각각 개강합니다. 총 8주 과정으로 진행되는 예배자 학교에서는 개인 예배와 회중 예배에 있어 실제적인 이슈를 집중적으로 다루면서 하나님과의 영적인 관계가 어떻게 깊어질 수 있는지에 대해 배우게 되며 강의와 소그룹 모임으로 구성됐습니다. 네, 한 주간의 좋은 문화가 소식 박여명 아나운서와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
오늘 CBN 뉴스에서 본 교회가 참 인상적이었는데요. 가장 어렵고 힘든 곳을 찾아가는 교회, 그런 교회와 사람들이 있다는 게 희망이 아닐까요? 특별히 고통 가운데 있는 분들을 잊지 않고 기도하는 것, 바로 우리들의 목입니다. 오늘도 중보하는 하루 되시기를 바랍니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘 저는 여기서 인사드리겠습니다.